Would you pray with me? Lord, what we know not, you teach us today. What we have not, you give us today. What we are not, you make us today. We'll be careful to give you all the glory and honor. Speak to us through your word. In Jesus' name we pray. Amen. It is indeed a great honor. It's a privilege to be with all of you last week to learn Gospel of John, reflecting through the fourth Gospel together. I was personally blessed to be in a congregation that loves God's word. Sometimes as a preacher who goes around in different places, I do feel resistance at times. ദൈവവചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാറയിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നത് പോലെയുള്ള അനുഭവം ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. But I want to tell you, last week, every day, I was refreshed, feeling blessed that I was able to minister to a congregation like yours. May God take all the glory. When I was planning to come to this side, I was really hoping that I will get to spend some time with Pastor Shibu Thomas. That was also part of the expectation that I had, but I completely missed him, praying for the family during this time of bereavement. I want to acknowledge Brother Rennie, sister, uncle and auntie, the family who graciously hosted me. Thank God for the rich hospitality. I was again refreshed by being with that family. Thank God that God had blessed you with wonderful families who love God's word and God's people. ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ഈ പറയുന്നത് മിസ്സാക്കരുതെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ്. Naturally, I tend to speak in Malayalam, but this morning I am conscious. I want to speak in English as much as I can so that no one will feel lost. 2 Corinthians, want to especially acknowledge Pastor John Verghese and other pastors. Thank you, Pastor, for the introduction and welcome. 2 Corinthians chapter 11, verses 1 through 4. അവിടെ നിർത്താം. Paul and church at Corinth, that relationship is something that I always go back and wonder. The language that Paul uses in 1 Corinthians and 2 Corinthians is not something that we usually, as pastors or ministers of God, we address our congregation. It seems right from the beginning, Paul is upset with this congregation. Church at Corinth, I would say, is a miracle because of the way in which it is located and the kind of people that are part of the city. The strategic location of that city is like a port city, happening place, business, commerce. And in the first century, if you ask somebody, you are a Corinthian, that means it is like a synonym for you are affluent, you are immoral. Being in Corinth city is equal to enjoying life, pleasures. The Romans were careful to put all the freedmen in the city. Who are these freedmen? Once they were slaves, now they enjoy freedom, and their whole aspiration is to come up in life. If we are walking through the streets of Corinth, you would see people comparisons. Yeah, I'm buying another house. I am moving to this place. It's all about climbing the ladders of success. Upward mobility is the tagline of the city.
And Paul went there, as you know, not with a glamorous personality or with an attractive message. He went there with the message of the cross. ക്രൂശിന്റെ സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്, നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഇത് ഭോഷത്വമാണ്, യവനന്മാർക്ക് ഇത് ഇടർച്ചയാണ്. യവനന്മാർക്ക് ഭോഷത്വവും യഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയുമായ ഒരു സന്ദേശം. വിശ്വസിക്കാമോ? When Paul lifted up the cross from this city, people who were wanting to come up in life, wealth, success, some of them are turning to this crucified Messiah. That is a miracle, isn't it? കർത്താവിന്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നത്, എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേവല വാക്കുകളായിട്ടല്ല വന്നത്, അത് ശക്തിയായി. എങ്ങനെ ശക്തി? Of course miracles were there, but the greatest demonstration of God's power is transforming the hearts of individuals. അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് മാറി, ക്രൂശിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയാസ് മാറി, ഫിലോസഫിക്കൽ തിങ്കിങ് മാറി, അവർ യൂസ്ഡ് ആയിരുന്ന റെറ്റോറിക്സും ബ്ലെസ്സിങ്ങും സക്സസും എല്ലാം മാറി. ഇപ്പൊ അവരോട് വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് യേശുവിന് പാടുന്നവരായി മാറി. ഇങ്ങനെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് പകൽ ഈ ഹോളിൽ നമ്മളായിരിക്കാനിടയായത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പലർക്കും ഭോഷത്വമായതാണ് ഈ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. എന്നാൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ ജീവനുള്ള കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉൾക്കണ്ണിനെ തുറന്നതിനായി കൈ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? ഈ കോൺഗ്രിഗേഷനെ ഒന്ന് അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 1 Corinthians 1:27 onwards പൗലോസ് പറയുന്നത്, not many of you were wise in the standards of the world എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പേരുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 7 of the Corinthian believers family പൗലോസ് എടുത്തു പറയുന്നത്. Acts 18:7 ടൈറ്റസ് ജസ്റ്റസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആക്സ് 18:8 ഒരു ക്രിസ്പസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, സ്റ്റെഫനസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഗായസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പ്രിസില്ല അക്വിലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഫീബിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, എരാസ്റ്റസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഈ പേരുകളെല്ലാം അതിനോട് ചേർന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, ഹൗസ് ഹോൾഡ്. In the first century, when somebody uses Stephanus' household, Chloe's household എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെ അവരുടെ അഫ്ലുവൻസിനെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഒരു കൂട്ടർ ആ ചർച്ചിലുള്ളവർ അത്ര ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റും സെക്യൂർഡും ഒന്നും അല്ല, majority of them. But there are people like Erastus, high officials ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ആ ചർച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. 1 Corinthians പൗലോസ് എഴുതുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും പൗലോസ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് there are struggles within. മെയിൻലി ഒരു സെലിബ്രിറ്റി മോഡിലേക്ക് അവർ പോവുകയാണ്. Some of them are saying we follow Paul. Some others are saying we follow Apollos. Some others are saying we follow Cephas. അത് എവിടുന്നാ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ that's part of their culture. Their thinking is like that, comparing, contrasting and saying I am better than the other person. പൗലോസ് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു 1 Corinthians. But now when you come to 2 Corinthians, when we are approaching this text that we are looking at today, 1 Corinthians was more of conflict inside the church. Now it is conflict with the apostle himself. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്, first letter deals with the fruit of boasting, comparison and divisions, and 2 Corinthians is going to the root issue. Disunity is a fruit. Comparison and fight is a fruit. കുറച്ചു മുമ്പേ കേട്ടല്ലോ, lack of discernment when we come before the Lord's table is a fruit. There is something underlying behind that. Lack of love in 1 Corinthians addressed is a fruit. Disunity, lack of discernment, lack of love, and not considering the weak brothers, all of it is a fruit of something which is going wrong. 2 Corinthians അതിലേക്ക് പൗലോസ് വരികയാണ്. When we look at this chapter 11, പൗലോസിന്റെ ആ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. He is personally attacked.
പേഴ്സണലി അറ്റാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 Corinthians chapter 1 verse 17 ഈ പറയുന്നത്, was I fickle when I intended to do this, or do I make my plans in a worldly manner? സഭയിലുള്ളവർ ചിലര് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, he is not consistent. He said he will come, but he did not come. He is not keeping his word. Is he really anointed? If he is a real anointed man, then he should keep his word. From within the church, there is attack against the apostle. In chapter 3 verse 1, 2 Corinthians 3 verse 1, Paul says, are we beginning to commend ourselves again? Do we need letters of recommendation? Some of them within the church said, yeah, God used you to bring us to the saving knowledge of Christ. All that is fine. But now, from where is your affiliation? Where are the letters of recommendation? Things have changed. People are thinking in a different way altogether against the apostle. In chapter 10 verse 10, look at that. For some say, can we read it together? Chapter 10 verse 10. For some say, his letters are weighty and forceful, but in person he is, എന്താ അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നേ, unimpressive, and his speaking amounts to nothing. Think about it. ഒരു നിമിഷം വെച്ച് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുക, by the way, how did you come to the church? Yeah, that day Paul came, but now Paul seems to be unimpressive. His speaking and rhetorical skills for them, oh, they are better. Paul, you are weak. 2 Corinthians 11 verse 6, I may indeed be untrained as a speaker. Paul himself says, yeah, നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ വലിയ പ്രസംഗകനൊന്നും അല്ല, എനിക്ക് ആ സ്കില്ലൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കാം, but I do have knowledge. ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക. പൗലോസിന്റെ അപ്പോസ്തോലികത്വത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക. സംതിങ് ഹാസ് ഗോൺ റോങ്. അവരുടെ കൃപാവരം നഷ്ടപ്പെട്ടോ? There is no lack of spiritual gifts. പൗലോസ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, you do not lack any spiritual gifts എന്നാ പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്, അതിനകത്ത് രോഗസൗഖ്യക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് സംതിങ് ഈസ് ഗോയിങ് റോങ് വിത്ത് ദ വേ ദേ ആർ സീയിങ് തിങ്സ്. ഗിഫ്റ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ടേക്കൺ അവേ. ദൈവവചനം അവർക്കറിയാമോ? അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തന്നെ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, യു ആർ എൻറിച്ച്ഡ് ഇൻ എവ്രി വേ. ദൈവവചനത്തിൽ സമ്പന്നരാണ്. കാരണം പൗലോസ് 18 മാസം 1.5 വർഷം അവരെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിച്ചതാണ്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അറിവും കൃപാവരങ്ങളും അല്ല അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളെ സ്പിരിച്വൽ കാര്യങ്ങളുടെ മെഷറിംഗ് റോഡായി മാറുന്നത്. ഒരുവൻ ആത്മീകനാണോ അല്ലയോ, കൃപാവരമുണ്ട്, അതിൽ മാത്രം അറിയാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരുവൻ ആത്മീകനാണോ, വചനം നല്ല ശുശ്രൂഷ, വചനം നല്ലതായിട്ട് അറിയാം, അവിടെയും അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊരിന്ത്യൻ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയത്തില്ല, ഐ കാനോട്ട് അഡ്രസ് യു ആസ് സ്പിരിച്വൽ പീപ്പിൾ, യു ആർ വേൾഡ്ലി പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സും ഈ പറയുന്ന വചനജ്ഞാനം എല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴാണ്. അണ്ടർലൈങ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ്. അവരുടെ ജീവിത വീക്ഷണം, ദർശനം, വേൾഡ് വ്യൂ, കോമൻസ് മാറുന്നു. ഈ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാമോ? 11:1 പറയുന്നത്, ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് മീ ഇൻ എ ലിറ്റിൽ ഫൂളിഷ്നെസ്. നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരൽപ്പം പൊറുക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നെന്ന്. 11:4 ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ കാണാം. നിങ്ങൾ എന്തോ പൊറുക്കുന്നു. ഇഫ് someone comes to you and preaches a Jesus other than Jesus we preached, or receive another spirit, you are putting up with it. You are putting up with another Jesus, another spirit and another gospel. Can you put up with me a little bit? നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്നല്ലോ മറ്റൊരാത്മാവിനെ, ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് സഹിക്കാമോ കുറച്ചു നേരം? പൗലോസിന് ആഗ്രഹമില്ല ഈ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പറയാൻ. ഐ ആം സ്പീക്കിംഗ് ലൈക്ക് എ ഫൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ
സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പക്ഷേ കർത്താവിന് വേണ്ടി സഹിച്ചതൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക. ഐ ആം ബോസ്റ്റിംഗ്, ഐ ആം സ്പീക്കിംഗ് ലൈക്ക് എ ഫൂൾ, ക്യാൻ യു പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് മീ? ഇങ്ങനൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ നയിച്ചത് 2-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ്. ഐ ആം ജലസ് ഫോർ യു വിത്ത് എ ഗോഡ്ലി ജലസി. ഇതൊരു സീലാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറയിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തുവാ പൗലോസിന്റെ മനസ്സിൽ ഈ കോൺഗ്രിഗേഷനെ കുറിച്ച് ഇരിക്കുന്നത്? Couple of years back when I came to Corinth, I was not looking at a congregation. I was not looking at numbers. I was looking at a bride for Jesus. ആ ബ്രൈഡിന്റെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോയാൽ പൗലോസ് ഫീൽ ചെയ്തത് ഐ വേസ്റ്റഡ് മൈ എഫേർട്സ്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഒരു ബിൽഡിംഗ് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സംഗീതം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലല്ല നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാറുമ്പോ അതിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പദം ഞാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബൈൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺട്രാക്റ്റാണ്. എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്യോന്യം വിളിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് എന്നാണ്. ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അവർ അന്യോന്യം ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളം സമയമെടുക്കും. ഈ വ്യക്തി പോയി ഒരു വീട് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ബ്രൈഡിനെ കൊണ്ട് വരുന്നത്. അതാ പശ്ചാത്തലം. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ പെൺകുട്ടിയെ അവിശ്വസ്തതയിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പിതാവിന്റെ ചുമതലയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ആവർത്തന പുസ്തകം 22:13 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ ഫാദേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഹിസ് ഡോട്ടർ. പൗലോസ് പറയുന്നത് 1 Corinthians 4:15 he sees himself as a father. ഈ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ പാസ്റ്റർമാര് മാറിപ്പോയെങ്കിലും അനേക കൃപാവരങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിലും ഒരു അപ്പോസ്തലന് തോന്നുകയാ ഐ ആം യുവർ ഫാദർ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഫാദേഴ്സിനെയാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ വേദന തോന്നുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരെയാണ്. ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഐ ആം ജലസ്. ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഐസയ ചാപ്റ്റർ 54 verse 6 and 7, ജെറമയ ചാപ്റ്റർ 2 verse 2, എസെക്കിയേൽ ചാപ്റ്റർ 23 verse 5 onwards ഈ പദം യഹോവയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഐ ആം ജലസ്. എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? The bride imagery appears when Israel has shown a lack of covenantal faithfulness. ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് അവിശ്വസ്തത കാണിക്കുമ്പോഴാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവാണെന്നുള്ള ആശയത്തിൽ എരിവോടെ എരിയുന്ന യഹോവയുടെ വെളിപ്പാട് കാണുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ്. ദൈവമനുഷ്യനായ പൗലോസ്, അവരെ യേശുവിങ്കലേക്ക് നടത്തിയ പൗലോസ്, അവരാരും ചർച്ചിൽ നിന്ന് പോയില്ല. പക്ഷേ ചർച്ചിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും അവരെ വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് I am jealous with a godly jealousy. പ്രിയമക്കളെ, ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവെന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് തെറ്റായ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർക്കും എരിവുണ്ട്. ഗലാത്യ ലേഖനം 4:17 കാണാം. Paul is accusing them, other false prophets and false preachers, they are also having zeal and jealous. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? To have their own followers. പല രീതിയിൽ എരിവുണ്ടാകാം. എൻ്റെ മുഖം സംരക്ഷിക്കാൻ എരിവുണ്ടാകാം, എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി എരിവുണ്ടാകാം, എൻ്റെ പ്രിഫറൻസിന് വേണ്ടി എരിവുണ്ടാകാം, ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രഡീഷന് വേണ്ടി എരിവുണ്ടാകാം. ഇവിടെ കാണുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസിന്റെ ഒരു എരിവല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവോട് ഞാൻ എരിയുന്നു.
ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഴമായി പതിപ്പിച്ചു ദൈവസഭയോട് പറയാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കളോട് പറയാൻ. All the parents seated here, would you consider that word, godly jealousy, with regard to your children, your relationship with your children? പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? We are jealous, we have zeal. മോനെ, എനിക്ക് സഭയിൽ ഒരു പേരുണ്ട്, നീയായിട്ട് അത് കളയല്ലേ. Don't spoil my reputation. നമ്മൾ എവിടുന്നാ വരുന്നതെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ പാസ്റ്റർ, നീയായിട്ട് നിന്റെ ഈ മുടിവെട്ട് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പേര് കളയല്ലേ. നീയായിട്ട് നിന്റെ ഈ വസ്ത്രധാരണം കൊണ്ട് സഭയിലൂടെ നമ്മുടെ വില കളയല്ലേ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഗുജറാത്തിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കടന്നുപോയി. ഒരു ഭവനത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കുടുംബം, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്, ചിൽഡ്രൻ, the way they are together. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, but I am observing. അവിടുത്തെ ആൻറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ, what you are seeing today is a miracle. I mean, what do you mean? This house, our family, it was like a hell. എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം ഞാൻ കാണുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു, ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഒരുമിച്ച് സെർവ് ചെയ്യുന്നു, വർത്താനം പറയുന്നു. This sister is saying it was like a hell. എന്താ കാര്യം? I am curious to listen what happened. പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ്, പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസമാണ്, എരിവാണ്, സഭയിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, വെളിയിൽ ടീച്ചറാ. I have a reputation. എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ മോളോട് പറയുക, മമ്മി ഹാസ് എ റെപ്യൂട്ടേഷൻ, ഡോണ്ട് സ്പോയിൽ ഇറ്റ്. 13-ാം വയസ്സ് മുതൽ ഇത് തുടങ്ങിയതാ. കളയല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ പേര് കളയല്ലേ. ഒരു ദിവസം ഈ പെൺകുട്ടി എതിരെ നിന്നു, അമ്മയുടെ എതിരെ നിന്നിട്ട് വയലന്റ് ആയിട്ട് പ്രതികരിച്ചു. ഒരു രാത്രിയിൽ ഭർത്താവും ഭാര്യയും കണ്ണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയത്തില്ല. ബ്രദർ പറഞ്ഞു വൈഫിനോട്, ലീവ് ഹർ. പുള്ളിക്കാരി എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞത്, പാസ്റ്റർ, ഐ വാസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ. All this while I was reading scriptures, all this while I thought that I am winning my daughter. I was telling her, don't do, because your mother has a reputation. But that day, when she stood against me, I was broken down. രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിനോട്, go for work. ആ പിള്ളേർക്കുള്ളതെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ ലീവ്, ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇന്ന് സ്കൂളിൽ. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, അവിടെ ഒരു മാറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഐ ഫെൽ ബിഫോർ ദ ലോർഡ് ആൻഡ് സെഡ്, ലോർഡ്, ഐ ഫെയിൽഡ് ആസ് എ മദർ. എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവ് തരണം, എൻ്റെ എരിവല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവ് തരണം. എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ പേര് പോകുമെന്നല്ല തോന്നേണ്ടത്, ദൈവനാമത്തിന് പ്രയോജനം വരണം ഇവൻ എന്ന് തോന്നണം. എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവ് വേണം, എൻ്റെ എരിവല്ല. ആ സഹോദരി എന്നോട് പറഞ്ഞത്, that day God started something in her life. ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുപോലെ പാറ പോലുള്ള ഹൃദയം മൃദുവായി മാറി. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ആ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടപ്പോ, മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ ജലസ് സീൽ എന്ന് പറയുന്നത്, നോട്ട് ഫോർ അവർ ഫാമിലി, നോട്ട് ഫോർ അവർ നെയിം ഓർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഫ്രം ദ ലോർഡ് ഫോർ ഹിസ് ഗ്ലോറി. ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചാൾസ് സ്പേർജന്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂസിലും എല്ലാം സാധാരണ പറയുന്നതാണ് ദ സ്പിരിച്വൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഫ്രം ഹിസ് മദർ. കൊച്ചിലെ മുതലേ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതെ വരുന്നു, പക്ഷേ മദറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓൺ വൺ ഒക്കേഷൻ ഹിസ് മദർ എലിസ ജെർവിസ് ഫാമിലി പ്രയർ ഇരുന്നപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. നൗ ലോർഡ്, if my children go on in their sins, it will not be from ignorance that they perish.
And my soul must bear swift witness against them at the day of judgment if they lay not hold of Christ. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇനി തെറ്റിപ്പോയാ അത് ഞാൻ നിമിത്തമല്ല. കർത്താവിൻ്റെ എരിവോടെ എരിഞ്ഞു പറയുക, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇനി അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് പോകുമെന്നല്ല പറയുന്നത്. ആ ന്യായവിധി ദിവസം my soul will bear witness against them because I have lived, I have prayed, I have sealed them. But if they are going astray, ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു എരിവ് ആ സ്ത്രീയിൽ കണ്ടു. സ്പർജൻ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാ, the thought of my mother bearing swift witness against me pierced my conscience and stirred my heart. മാതാപിതാക്കളെ, ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ എൻ്റെ മഹത്വമല്ല, എൻ്റെ എരിവല്ല, എൻ്റെ പേരല്ല, ദൈവനാമത്തിന് പ്രയോജനം അവരെ കൊണ്ടുവരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനൊക്കാത്തത് ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളെക്കാട്ടിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അവരിൽ പിയേഴ്സ് ചെയ്യും. ഇതാ പൗലോസ് with a godly jealousy, സ്വന്തമായ ലാഭത്തിനല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടൊരു എഴുത്ത്. എന്നിട്ട് കേൾക്കണം, 3-ാം വാക്യത്തിൽ 2 പദങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. I'm afraid that just as Eve was deceived. പദം ശ്രദ്ധിക്കണം, deceived. 2-ാമത്തെ പദം by the serpent's cunningness. ആ ഡിസപ്ഷൻ എന്നുള്ള പദം, ഡിസീവ് എന്നുള്ള പദം, ഇറ്റ്സ് വർത്ത് നോട്ടിങ്. അതിൻ്റെ മൂലപദത്തിൽ അതൊരു കോമ്പൗണ്ട് വെർബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആ വാക്കിൻ്റെ, എക്സെപ്റ്റോ എന്ന പദം, എക് എന്നുള്ളൊരു പ്രിഫിക്സ്, ആ അർത്ഥം വാസ്തവത്തിൽ പല ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷകളിലും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റി ഡിസീവ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിൽ മാത്രം ഒതുക്കുക. വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ വരേണ്ടത് യു ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസീവ്ഡ് just as Eve was thoroughly misled. ഒരു സ്ലിപ്പല്ല സംഭവിച്ചത്, thoroughly misled, completely deceived, utterly fooled. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത്, ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ഈവിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക, യു ലവ് ഗോഡ്? ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ലവ് ഗോഡ്. ഡിസപ്ഷൻ? നോ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഡിസപ്ഷൻ. ഇങ്ങനൊരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ മലയാള ഭാഷ പറഞ്ഞില്ലേ, കമത്തി അടിച്ചു കളഞ്ഞു. Just as Eve was utterly deceived, not just a slip or not just a minute error, utterly fooled. എന്താ സംഭവിച്ചത്? The lie of the enemy, just as Eve was utterly fooled. ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ജെനസിസ് 3:1, Satan questioned God's word. Indeed, has God said? It started with a doubt. Then in Genesis 3:4, Satan denied God's word. First it was questioning God's word, then it was denying. എന്തോ പറഞ്ഞത്? You surely shall not die. കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക, utterly deceived. It started with a doubt, then it moved on to denying God's word. The third stage is in Genesis 3:5, Satan replaced God's truth with a lie. എന്തോ Satan പറഞ്ഞത്? Your eyes will be opened. It started with a doubt, it went on with denying God's word, then it went on to replace God's word with a lie, and final result is in Genesis 3:6, the lie appealed to Eve's desire. Eve's desire was God's best. എനിക്ക് ദൈവത്തെ പോലാവണം. But that desire, when doubt crept in, when the word of God
denied God's word and replaced God's word with Satan's lie, the result was utter deception, misled miserably. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും just like Eve was utterly deceived, when doctrine is neglected and error is tolerated, our discernment dies. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറെ പേര് പറയുന്നത്, let's be inclusive, let's have everyone. There's nothing about this denominational differences and all of that. All of us serve Jesus. Let's keep it to that. Don't come with this judgmental thing of you are right, others are wrong. Yes, it comes in a subtle way. It comes by creating doubt. Then it goes on by denying word. Then it progresses into replacing God's word with lies. Tolerating error, we will lose our discernment. The New Testament repeatedly calls believers to guard sound doctrine. It matters that we belong to a church that faithfully teaches and practices God's word. That are non-negotiables. The issue is not denominational loyalty. The issue is biblical practice, faithfulness to biblical practice. ആ വാക്കുണ്ടല്ലോ, കണ്ണിങ് എന്ന പദം നോക്കണമേ, ആ മൂലപദം കൂടെ ഒന്ന് പറയുക, അർത്ഥമാക്കാൻ. There's something there. It's two words together. പാനോർഗിയ. പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലപദത്തിൽ all. എർഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക്. കണ്ണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Eve, you were thoroughly deceived because of panorgia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യും നിന്നെ കമത്തി അടിക്കാൻ. ഓൾ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വഴി മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത്, കൾച്ചർ പറഞ്ഞു നോക്കും, വേദശാസ്ത്രം മറിച്ചു നോക്കും, സാക്ഷ്യത്തെ മാറ്റാൻ നോക്കും. ഏത് വഴിക്കൂടെ എന്നെ നശിപ്പിക്കാനായി പിശാചുണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരെരിവോടെ എരിയുന്നത് ഒരു വഴിക്കൂടെ മാത്രമല്ല ഇത് വരുന്നത്. എന്ത് വഴിയെടുത്തും ഈ നിർമ്മല മനസാക്ഷിയെ, ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയെ നശിപ്പിക്കാനായി ഏത് വഴിയും ഈ പിശാച് സ്വീകരിക്കും. ഇനി ആ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, I wish I had more time to dwell on sincere and pure devotion. It is nothing but having that undivided total devotion. പിശാച് നോക്കുന്നത് ഏത് വഴിയും എൻ്റെ ഡിവോഷൻ കളയണം, എന്നെ ഒരു സൺഡേ ക്രിസ്ത്യൻ ആക്കണം, എന്നെ ഒരു യങ് അഡൽട്സ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളൊരു അവിടെ വരുമ്പോൾ ഐ എം ഓക്കെ, ബട്ട് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വീക്ക് ഐ ഹാവ് നോ കണക്ഷൻ, ഐ ഡോണ്ട് റീഡ് ബൈബിൾ, ഐ ഡോണ്ട് പ്രേ. എൻ്റെ സിംഗിൾനെസ്സിനെ, എൻ്റെ അൺഡിവൈഡഡ് ടോട്ടൽ ലോയൽറ്റിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒന്ന് എന്നെ ബിസിയാക്കും, അല്ലെ എന്നെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കും, അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. മേ ബി എന്റർടൈൻമെന്റ്, ആസ് പീപ്പിൾ സേ, ഈസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ്രം ഡെവിൾ, replacing the true joy that somebody can find in God's word. ഇതെല്ലാം പിശാചി ശ്രമിക്കും. എന്നിട്ട് 4-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അടുത്ത 30 മിനിറ്റിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ളത്. Apostle Paul is seeing a big danger. They have all the gifts. They are good coming to church. They know God's word. They haven't resigned from membership. No. They are all partaking in Lord's Supper. When the songs are on, they are all praising and worshiping. Paul is saying, I am afraid that you will lose your devotion എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുക, there is another Jesus. രണ്ടാമത് പറയുക, there is another gospel. മൂന്നാമത് പറയുക, there is another spirit. എന്തുവാ പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നത്? പൗലോസ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമേ, which Jesus is being preached, the
person matters. Which gospel is proclaimed, message matters. Which spirit is at work, power matters. ഏതാ ഇതിൻ്റെ പിമ്പിൽ? Person, message and power in forming a congregation. ഈ കൃപാവരം നിറഞ്ഞവരോട് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, സൂക്ഷിച്ചോണോ എന്നല്ല പറയുന്നത്. എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് 4-ാം വാക്യത്തിൽ? You put up with it easily enough. അതിനെ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നു എന്നാ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്? പൊറുത്തുകൊള്ളുന്നത് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊറുത്തുകൊള്ളുന്നത് ആശ്ചര്യം. അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കോർ കാര്യം. ഏതാ കോർ കാര്യം? വേറൊരു യേശു പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പം ഈ കൃപാവരം നിറഞ്ഞവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. വേറൊരു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പം they are not feeling anything. There is no alarm signals. There is no discernment. In the form of inclusivity and cultural sensational seasoning, they lost discernment completely. Another Jesus, they are sitting and listening. Another gospel, listening and nodding head. Another spirit, Holy Spirit and gifts is on one side. Another spirit don't feeling anything. പൗലോസ് ഇത് പറയുമ്പോൾ, unlike other letters of Paul, ഇപ്പോൾ for example Galatians chapter 1 starts with this, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you and you are turning to another gospel. എന്തോ ഈ another gospel എന്നുള്ളത് പൗലോസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചാപ്റ്റർ 2 എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. Justification by faith, chapter 2 verse 16 onwards. ഗലേഷ്യൻസ് വായിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്ക് അറിയാം, what is another gospel? Paul, what are you meaning by other gospel? Oh, you're meaning gospel that adds work, circumcision, food laws, special days to faith in Jesus. A gospel that questions the adequacy of faith in Jesus. Another gospel എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഗലാത്യ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ. കൊലോസ് ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, chapter 2 verse 4, let nobody deceive you with fine sounding arguments എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകളിൽ എന്തുവാ പൗലോസ് എന്തോ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? in the following verses in chapter 2 verse 8, it's about philosophy, it's about gnostic tendency. അറിയാം. But here in this letter നമ്മൾ ചോദിക്കുക, when you interact with this text, Paul, you are making strong comments. They are believers. They are baptized people. They are speaking in tongues. They are giving money. And you are making a case. You are tolerating another Jesus. What is this other Jesus? And you are not telling about that. You are saying you are putting up with other spirit. Tell us what is this other spirit. Paul is not telling us what is this other spirit. Other gospel. I am searching everywhere. I don't see anything about justification, anything about law. All these three expressions, other Jesus, other gospel, other spirit, we have to find out in careful reading what exactly it is. There are no definitions for this other Jesus, but there are enough and more implications in the text. എന്തുവാ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? Would you look with me what is happening? Other Jesus is not Christological error. In the first century it was there. Docetism was there. People who denied the humanity of Christ. This is not Docetism. This is not other heresies like Gnosticism or Ebionism. Nothing of that kind. This is not Christological error. ക്രീഡിന്റെ പ്രശ്നമല്ലിത്, ഡോക്ടറിന്റെ പ്രശ്നമല്ലിത്. ആരും വന്ന് പറഞ്ഞില്ല യേശു മനുഷ്യനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, ദൈവമായിട്ട് തോന്നിയതാ. നോ, ഇവിടെ പറയുന്ന അതർ ജീസസ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്രിസ്റ്റോളജിക്കൽ എറർ, ബട്ട് എ ജീസസ് presented in a way that misses the mission of true Jesus. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ,
13:4 it will give us a window to understand this expression, another Jesus. In chapter 13 and verse 4, പൗലോസ് പറയുക, for to be sure he was, ഒരുമിച്ചൊന്ന് വായിക്കാമോ? He was crucified in weakness, yet he lives by God's power. Likewise we are weak in him. എന്തുവാ ഈ other Jesus? A Jesus who is separated from weakness and cross. A Jesus who is culturally attractive. കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് 3:16 യേശുവിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പം മൂടുപടം പോയി. The remover of veil, who is Jesus? He removed the veil എന്ന് 3:16 പറയുന്നു. 4:4 പറയുന്നു he is the image of God. 4:5 പറയുന്നു he is the Lord. 4:6 പറയുന്നു the radiance of God's glory is displayed on the face of Jesus. പക്ഷെ മറ്റ് കുറച്ച് പേര് അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് power than weakness, triumph than suffering, outward appearance than what is there in the heart, self-exaltation than humble service, credentials and rhetorics than power that is there in weakness. ആ കൾച്ചറിൽ നല്ലായിട്ട് വിൽക്കാവുന്ന ഒരു ചരക്ക അവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കിയത്. കൊരിന്തിൽ they are celebrating success and glory and glamour. അതിനിടയ്ക്കോട്ട് വന്ന് പറയുക, Jesus will give you anything that you desire. His power, his splendor. യേശുവിനെ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാം. യേശുവിൻ്റെ ജീവിതവും ദൗത്യവും ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആക്കി, ഡിനൈ ചെയ്തില്ല, ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആക്കിയിട്ട് സ്വയലാഭത്തിന് അവരുടെ മുമ്പിലോട്ട് വെച്ചു. ഈ കൃപാവരം നിറഞ്ഞവരുടെ പ്രവചനം മാറി. എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പ്രവചിക്കുന്നേ? ദൈവം അടുത്തൊരു കാര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മേൽത്തരമായി ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്താൻ പോവുക. പ്രവചനത്തിൻ്റെ എംഫസിസ് പോയിന്റ് മാറി. പാപം കണ്ടുണരേണ്ട സമയത്ത് ജഡത്തിൽ സുഖിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ എനിക്ക് ആരോഗ്യം വേണമെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആരോഗ്യം വേണം. എംഫസിസ് കർത്താവിങ്കൽ നിന്ന് പോയിട്ട് സെൽഫ് എക്സോൾട്ടേഷൻ, സെൽഫ് ഒബ്സെസ്ഡ് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് കൊരിന്ത്യൻ ആൾക്കാർ കൺസ്യൂംഡായി മാറി. പൗലോസ് അതിനെ പറയുക. റിച്ചാർഡ് നെയ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ തിയോളജിയൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ. ഐ കനോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദിസ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാ, കേൾക്കണം. എ ഗോഡ് വിത്തൗട്ട് wrath brought men without sin into a kingdom, without judgment, through the ministrations of a Christ without cross. ആരാ വന്നത്? എ ഗോഡ് വിത്തൗട്ട് wrath. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ദുഷ്ടതയെ തള്ളാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. men without sin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പൻഡൻസ് കേൾക്കാനില്ല. എ ഗോഡ് വിത്തൗട്ട് wrath and people without sin, it goes together. കോപമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പാപമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ. into a kingdom without judgment. ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, കാരണം എല്ലാം കൃപയല്ലേ, എല്ലാം കൃപയാ. കൃപയെ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, എത്രയും പാപം ചെയ്യുന്നു അത്രയും നല്ലതാ, കൃപയെ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാവുന്നു. ഗ്രേസ് ആസ് എ ലൈസൻസ് ടു സിൻ. കൊരിന്തിൽ പോയി പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്, യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്തെ നിഷേധിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. യേശു വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആക്കി ആൾക്കാർക്ക് പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു യേശുവിനെ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ മുമ്പിലിരുന്ന കൊരിന്താൾക്കാരെല്ലാം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ആ യേശുവിനെ വേണം, യേശു മതി, ആ സ്നേഹം മതി, ക്രൂശ് മതി എന്നതിന് പകരം ആ നന്മ മതി എനിക്ക്. ഈ കൊരിന്താൾക്കാരുടെ ആ ഒരു കൾച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ സെൽഫ് മെയ്ഡ് പീപ്പിൾ, ഫ്രീഡ്മെൻ, അവരുടെ ആ
പ്രൈഡിനെ എല്ലാം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഈ അനദർ ജീസസ്. യേശു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെക്കാട്ടി വലിയ വീട് വെക്കും. യേശു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെക്കാട്ടി വലിയ ജോലി കിട്ടും. യേശു എനിക്ക് ഇത് തന്നു, അത് തന്നു. ഇതവരെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് അറിയാമോ? 1 Corinthians 4:7 ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. അവരുടെ ടെസ്റ്റ് മണി ഇപ്പൊ എന്തുവാന്നറിയാമോ? 1 Corinthians chapter 4 verse 7. എന്തുവാ ഇപ്പൊ ഉള്ളത്? മൊത്തം ഭയങ്കര പ്രശംസയാണ്. എന്തിന്റെ ബേസിസിലാ പ്രശംസിക്കുന്നത്? കർത്താവ് എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്തവനായിരുന്നു. കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപാവരങ്ങൾ നൽകി. എനിക്ക് ആളുകളെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിക്കാൻ ഒക്കുന്നു. ഇതൊന്നും അല്ല സാക്ഷ്യം. സാക്ഷ്യം 8-ാം വാക്യത്തിൽ, ഓൾറെഡി യു ഹാവ് ഓൾ യു വാണ്ട്, ഓൾറെഡി യു ഹാവ് ബിക്കം റിച്ച്, യു ഹാവ് ബിഗൺ ടു റെയിൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിതൗട്ട് അസ്. പൗലോസ് പറയുക, നിങ്ങൾ വാഴുന്നവരായി മാറി, നിങ്ങൾ സമ്പന്നരായി മാറി. കൊരിന്ത ആൾക്കാർ കൾച്ചറലി ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. കാരണം ആരോ വന്ന് മറ്റൊരു യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളത് പൊറുത്തു, സാക്ഷ്യം മാറി, എംഫസിസ് മാറി, ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാറി. സോഷ്യൽ അസെന്റ് ആയിരുന്നു കൊരിന്തിലെ. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഗോൾ ഫോർ എവ്രി വൺ ദേർ. ബിലീവേഴ്സിനും അത് കയറി. ബോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിസ്പ്ലേ are the means of this social ascent. ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ലാഡർ കിളരുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് പുകഴ്ത്തോണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതേ മാർഗങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്ത് കയറി. ഞാനാണ് അവരെക്കാട്ടി മെച്ചമെന്ന് പറയണ്ടേ, ഞാനാണ് സീനിയർ എന്ന് പറയണ്ടേ, ഞാനാണ് കൂടുതൽ വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതെന്ന് പറയണ്ടേ. ഈ സോഷ്യൽ അസെന്റിന് വേണ്ടി ബോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിസ്പ്ലേ, പേഴ്സണൽ പവർ ആൻഡ് ഗ്ലോറി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി വാക്കുകളിൽ. കൃപാവരം പോയോ? പോയില്ല. ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വായന പോയോ? പോയില്ല. ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോയി. അപ്പോ ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ എരിഞ്ഞു പറയുക, ക്രിസ്തുവെന്ന ഏക പുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഞാൻ വിവാഹം നിശ്ചയം ചെയ്തതാണ്. പ്രിയ മക്കളെ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? വീണ്ടും ജനിച്ച ദിവസം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? പാപത്തെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ ദിവസം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു ദൈവസഭയിലേക്ക് ആദ്യം കയറി വന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ഒരു സത്യം നമുക്ക് ടു ഫെമിലിയറായി മാറിയെങ്കിൽ, ജീസസ് ജീസസ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വിത്തൗട്ട് ഡിനൈയിങ് ജീസസ്, ഇഫ് വി ഡിസ്റ്റോർട്ട് ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് മിഷൻ, then we also will fall into this category of putting up with another Jesus, another gospel. എന്തോ another gospel? ഇവിടെ എങ്ങുമില്ല. ഈ കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിന്റെ 13 അധ്യായത്തിലും Paul never mentions about circumcision. He never mentions about keeping the Mosaic law, justification by works, foot law, Jewish identity markers, nothing. ഈ അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർ പറയും, എന്തോ ഈ മറ്റൊരു സുവിശേഷം. കാരണം മറ്റേ സുവിശേഷങ്ങൾ, ലേഖനങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മറ്റൊരു സുവിശേഷം, യവനന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് പോയി യഹൂദൻ ജൂയിഷ് ക്രിസ്ത്യൻസ് അഴിച്ചുവിട്ട മറ്റൊരു സുവിശേഷം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. എന്താ ഈ മറ്റൊരു സുവിശേഷം? ഡെഫിനിഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അത് കാണണമെങ്കിൽ 2 Corinthians 5 എംഫസിസ് കാണണം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് 2 Corinthians 13 verse 4 ഒരു എംഫസിസ് കൊടുക്കുക യഥാർത്ഥ യേശുവിനെ പറയാൻ. അതുപോലെ 2 Corinthians chapter 5 verse 18 onwards, look at that scripture with me, verses 18 through 21. ഇങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്? all this is from God. എന്താണ് സുവിശേഷം? who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയല്ലേ, he who knew no sin was made sin for us. എന്തുവാ യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം? എന്തുവാ യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നരകത്തിൽ പോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കുറെ പേരെ ദൈവത്തിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്തതാണ് യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം. ഗോസ്പൽ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പഴയ നിയമത്തിലെല്ലാം പറയുക, കാത്തിരിക്കുക, മെസ്സിഹായുടെ രാജ്യം വരുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ? ആമോസ് പറഞ്ഞില്ലേ, യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞില്ലേ, കിങ്ഡം ഈസ് കമ്മിങ് ലൈക്ക് ദ ന്യൂ വൈൻ ഡ്രിപ്പിംഗ് ഫ്രം ദ മൗണ്ടൻ. ഗോഡ്സ് കിങ്ഡം വിൽ കം. ആ കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that righteousness is not like what we see outside. The kingdom righteousness is different. Repent, for the kingdom of heaven is at hand എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. Gospel of the kingdom എന്ന് പറഞ്ഞാൽ finally God has come to rule and reign human beings who are willing to come in through repentance. അതല്ലേ ഗോസ്പലിന്റെ എസൻസ്. 2 Timothy chapter 2 verse 80 പറയുന്നത്, ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ചു മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു, അതാകുന്നു എൻ്റെ സുവിശേഷം. എങ്ങനെയാ ഈ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു എൻ്റെ സുവിശേഷമാകുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ കോപപാത്രമായിരുന്ന ഞാൻ, അന്ധകാരത്തിൽ കിടന്ന ഞാൻ, വിമോചനം ആവശ്യമുള്ള ഞാൻ, എൻ്റെ പ്രൈസ് പെയ്ഡാക്കി എന്നെ റെഡീം ചെയ്ത് ഒരു റാൻസമായി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത്. സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആത്മീകമായ ഒരു കാര്യമാ, ഭൗമിക കാര്യമല്ല. Gospel at best is not about present realities. It's about a future. കർത്താവിനോട് കൂടെ വാഴുന്ന, Colossians chapter 1 verse 3 onwards പറയുന്നതല്ലേ, സത്യസുവിശേഷത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടതായി സ്വർഗത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ. പത്രോസ് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, ക്ഷയം, മാലിന്യം, വാട്ടം എന്നിവയില്ലാത്ത ഒരവകാശത്തിനായി നിങ്ങളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവർ കേൾക്കണമേ, അനദർ ഗോസ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഓഫ് ദ ട്രൂ ഗോസ്പൽ. വേറൊരു സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് മീ ക്ലൈംബിംഗ് അപ്പ് ദാൻ ജീസസ് റെയിനിങ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട്. കൊരിന്താൾക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ അവർ വാഴുക, ഇപ്പം അവർ ധനികരായി മാറി, അവർ ബോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ വേറൊരു ലോകത്തിലാണ്. അവരും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരും തമ്മിലുള്ള ഏക വ്യത്യാസം, ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടു, ഞാൻ ചർച്ചിൽ പോന്നു, അതല്ലാതെ കൊരിന്ത് സഭയിൽ ഇരിക്കുന്നവരും വീണ്ടും ജനിക്കാത്തവരും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതായി. അപ്പോഴാ പൗലോസ് പറയുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവോടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് എരിയുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും ജഡത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിമോചിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ, യെസ്, ബാറ്റിൽ ഈസ് റിയൽ, ബട്ട് വി ആർ സേവ്ഡ് ഫ്രം ദ പവർ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്, ഫ്രം ദ ഫ്ലെഷ്. പ്രസൻസ് ഈസ് ദേർ, ബട്ട് ദ പവർ, നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വരുന്ന ജഡത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും പിശാചിൻ്റെയും താല്പര്യങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഈ കൊരിന്താൾക്കാർക്ക് പറ്റിയത് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സംതിങ് ദാറ്റ് പ്രോമിസസ് സക്സസ്, സംതിങ് ദാറ്റ് എക്സോൾട്സ് സ്ട്രെങ്ത്, something that celebrates self, something that avoids suffering, something that boasts in credentials, something that produces pride. യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് something that proclaims reconciliation, that glories in the cross, that exalts not self, exalts Christ, embraces the way of cross and boasts not in my accomplishments, boasts in God's grace, and it produces humility. യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം മാറിപ്പോകുമ്പോൾ അഹങ്കാരം വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി. വേറെ ഏതോ സുവിശേഷത്തിൽ കീഴ്പ്പെട്ടു പോയ ആള് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സെൽഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മറ്റൊരു സുവിശേഷം പൊറുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആള്. നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളും ശരീരഭാഷകളും സാക്ഷ്യങ്ങളുമെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുന്നതായി മാറട്ടെ. നമ്മളിൽ വലിയവൻ ആരാ എന്നുള്ള ചോദ്യമല്ല, ചെറിയവനാകാൻ ഒരു മത്സരം, അത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. ആരെങ്കിലും പേര് മറന്നു പോയാൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. കൊടുത്തതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വിട്ടുപോയി, സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചെയ്തു, ഞാൻ കൊടുത്തു, എൻ്റെ പേര് പറയണം, എൻ്റെ പേര് എഴുതി വെക്കണം. ഇത് വേറെ ഏതോ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ആളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സുവിശേഷം റെക്കൺസിലിയേഷൻ്റെ സുവിശേഷമല്ല, അത് ഈ ലോകത്തിലെ സക്സസിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് ആൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായി മറ്റൊരാത്മാവ്, മറ്റൊരു യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ജീസസ് മൈനസ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ ക്രോസ്. മറ്റൊരു സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കൺസിലിയേഷൻ അല്ല ഫോക്കസ്. നിരപ്പിൻ്റെ സുവിശേഷം അല്ലിത്. എ ഗോസ്പൽ ദാറ്റ് പ്രോമിസസ് ദിസ് വേൾഡ്ലി സക്സസ്. മൂന്നാമത്തേത് അനദർ സ്പിരിറ്റ്. കൃപാവരം നിറഞ്ഞവരോടാ പറയുന്നത്, മറ്റൊരാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ അതിനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന്. 1 Timothy 4:1 ഡിസീറ്റ്ഫുൾ സ്പിരിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 1 John 4:6 സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എറർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താ ഇവിടത്തെ അനദർ സ്പിരിറ്റ്? നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ അനദർ സ്പിരിറ്റ്, എന്താ ഈ അനദർ സ്പിരിറ്റ്? അത് കാണണമെങ്കിൽ പൗലോസിന്റെ എംഫസിസ് നോക്കിയാൽ മതി. 2 Corinthians 4:16 ഓൺവേർഡ്സ്. പൗലോസിന്റെ ഈ ലേഖനത്തിലെ എംഫസിസ് എന്താണെന്നറിയാം? ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ? എന്തോ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറയുന്നതെന്നറിയാം. ഇത് പുറമേ ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല. 4:16 ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോയാലും. എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പറയുന്നതെന്നറിയാം? 4:7 പറയുക, വി ഹാവ് ദിസ് ട്രഷർ ഇൻ ജാർസ് ഓഫ് ക്ലേ. പുറത്തെ മോടി അല്ലിത്. 4:10 പറയുക, വി ഓൾസോ ക്യാരി അറൗണ്ട് ഇൻ അവർ ബോഡി ജാർസ് ഓഫ് ക്ലേ ബോഡി. ചാപ്റ്റർ 4:16 ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ഔട്ട്വേർഡ് മനുഷ്യൻ. 4:11 പറയുന്നു മോർട്ടൽ ലൈഫ്, മോർട്ടൽ ബോഡി. പൗലോസ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, വി വാക്ക് നോട്ട് ബൈ സൈറ്റ്, വി വാക്ക് ബൈ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് 5:7 പറയുന്നു. എന്തുവായി മറ്റൊരാത്മാവ്? അപ്പോ മറ്റൊരാത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം. ആ ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, അതിൻ്റെ പിമ്പിൽ ഡീമോണിക് ശക്തികളുണ്ടോ? ഉണ്ടായേക്കാം. 11-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 12 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ 13-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയല്ലേ, ദൈവവചനമല്ലേ, എന്തിനാ നമ്മൾ വൈ ആർ വി ഷൈയിങ് അവേ? Chapter 11:13 for such people are false apostles, deceitful workers, masquerading as apostles of Christ, and no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. പൗലോസ് ഈ മറ്റൊരു സുവിശേഷത്തിൻ്റെയും മറ്റൊരു യേശുവിൻ്റെയും മറ്റൊരു ആത്മാവിൻ്റെയും പിമ്പിൽ കാണുന്നത് അന്ന് ഗാർഡനിൽ സെർപ്പന്റ് വന്നതുപോലെ ഇന്ന് ചില ശുശ്രൂഷകന്മാരിലൂടെ വികല വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ തള്ളിക്കയറ്റുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തള്ളിക്കയറുമ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്തയാകെ കൂടെ പിന്നെ പുറമേ ഉള്ള മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ്, ഔട്ട്വേർഡ് മാൻ. പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നോണ്ട് പറയുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോയാലും. 16-ാം വാക്യം നോക്കി, though outwardly we are wasting away, yet inwardly. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. യഥാർത്ഥ സ്പിരിറ്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പുറമേയുള്ള മനുഷ്യന്റെ മോടിയല്ല, അകമേയുള്ള മനുഷ്യനിലെ രൂപാന്തരമാണ്. പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, all Adam's descendants are wasting away. It is not obvious when we are young. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ പല സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, 40 അടുത്തപ്പം കാൽമുട്ട് വേദന, കൈമുട്ട് വേദന ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നു. 20-ാം വയസ്സിൽ ആരെങ്കിലും എന്നോട് പറയുക, ജോ യു ആർ വേസ്റ്റിംഗ് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഓട്ടം, ബാഡ്മിൻ്റൺ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയല്ലേ. 50 to 70 billion cells die in the average adult every day. ശരിയാ, പുതുത് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വെരി സൂൺ യു വിൽ റിയലൈസ് that you are wasting away. Our skin wrinkles, our bones weaken, our eyes dim.
Paul is not talking about spirit of the world that tell us you are here forever. പൗലോസ് പറയുന്നത്, he calls it wasting away എന്നിട്ട് പറയുന്നത്, here is the gospel. While the body winds down, the spirit transforms my inner being. Following Christ does not guarantee unbroken chain of health, wealth, or success. It is a call to imitate cross. Imitate cross. കേൾക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത്. പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്, ജീസസ് took cross for me so that I can live happily. അതല്ല the message of the cross. Message of the cross is not a tragedy to be avoided. It is a terrifying path to be imitated by the power of the Holy Spirit. ക്രൂശിനെ തള്ളിപ്പറയുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയല്ലേ വേദപണ്ഡിതന്മാരും ആത്മനിറവുള്ളവരും പറയുന്നത്, the display of God's glory is nowhere greater than what you see on the cross of Christ. There on the cross we see all the attributes of God radiantly displayed. His love, His mercy, His grace, His wisdom, His power, wrath, justice, patience. Everything is displayed on the cross of Christ. We are living in a day and age where people say cross. We should not talk about cross. Talk about resurrection. Paulus paraya, may I never boast in anything except the cross of Christ. ഈ ക്രൂശിനെ നോക്കുമ്പം I can sing about it, I can admire, but the call of Christ is to imitate the principles that is displayed on the cross of Christ. The principles displayed on the cross of Christ is a call to be defeated by the power of love, not by the power of sin. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭോഷനായി മാറിയാലും പരാജയപ്പെടാനുള്ള ഒരു വിളിയ ക്രൂശിൽ കാണുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെയും ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്. May I never boast in anything except the cross of Christ. ആ ക്രൂശിൽ നിന്ദിതനായ യേശുവിൻ്റെ നിന്ന ഞാൻ ഏൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ I am following the cross of Christ. എനിക്ക് നിന്നയും പരിഹാസവും ഇല്ല, എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. Then I have to question my walk. What happened to me? സകല തിന്മയും കളവായി പറയുകയും പരിഹാസവും ഉപദ്രവവും കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, that's more than singing about cross. It's more than admiring cross. It is taking up the cross. Some of our brothers around the world are being persecuted physically. Oh, may God give them the grace. If our eyes are not open to those realities, there is something terribly wrong with our walk with Christ. Maybe we are conditioned by another Jesus, another spirit, another gospel, which leads us to a convenient Christianity which feeds on sensational preaching. The real cross of Christ is far from sensational preaching, seeker-friendly churches. The real preaching is when our hearts are pierced every Sunday by the love of Christ, where we are rebuked and corrected so that we grow in our righteousness. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, all of these gifts are given to the church so that the body of Christ may be
built up. Not puffed up, but built up. You have some amazing expositors right here in this house. I sometimes watch your live service and videos uploaded. I thank God. There are only few churches that I can think of in the Malayali Pentecostal circle. And you are one among them. കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ വചനത്തിന് ഒരു കുറവും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലില്ല. The question is this word translating into sacrificial living? Is this word taking deep roots and the fruit, not of pride, the fruit of humility, is that what is coming out? നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരാൾക്ക് പോലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല, I have reached saturation level. There is no growth. No. When I preach this, when I stand before you, I stand here with fear and trembling. And I ask all of you to pray for me. അതാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. Pray that I will consistently walk in the truth of the gospel. That my eyes will not go off from this truth, cross and gospel. That I will faithfully represent and faithfully live out the call of Christ in my life. I need your prayers. We all need one another. We are not competing with our brothers. Who is greater? No. We are trying to help each other. Let's finish it together. കാലമേറെ ഇല്ല, കാന്തൻ വരാറായി. എത്ര ബാഹ്യമായി ഉണ്ടെങ്കിലും other gospel, other spirit, other Jesus അകത്തോട്ട് വരാം. We have to discern it, not by tolerating error. Take stands for the truth of the gospel. A culture which is conditioning us to think, be inclusive, tolerate. No, for the gospel, for the truth of the gospel, for the truth that is revealed on the cross and Christ, we need to take stands, and we may lose our friends. But ultimately what matters is whether we are pleasing our Heavenly Father. പൗലോസ് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാ ഗലേഷ്യൻസ് 1:10 if I am still pleasing men, I cannot be a servant of Christ. Servant of Christ and servant of the world, obeying the world, cannot go together. We have to rise up. We have to look at the cross and the Christ on the cross, who is calling us to walk in humility and weakness, experiencing the resurrection power. അത് ഞാൻ പറയട്ടെ, പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം കർത്താവ് നമ്മളെ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നിവർത്തിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കുന്നിടം വരെ റിസറക്ഷൻ പവർ നമ്മളിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഡിസ്കറേജ്മെന്റിനെ മാറ്റുന്നതാണ് റിസറക്ഷൻ പവർ. ശരീരത്തിലെ രോഗങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ഹിതത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടാൻ, ഇപ്പം നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് തടസ്സമായ ഒരു രോഗം വെളിപ്പെട്ടാൽ കർത്താവ് അതിനെ സൗഖ്യമാക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം, God will touch you, He will heal you. ഞാൻ സൗഖ്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക. കർത്താവ് ദാസൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ, ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സൗഖ്യം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും തീർന്നു പോയ കാര്യമല്ല. പക്ഷേ സൗഖ്യമില്ലെങ്കിലും പാടാനുള്ള കൃപ വേണം. കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സൗഖ്യം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായി കർത്താവ് നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഈ കേട്ട സന്ദേശത്തിന് മുമ്പിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സമയം നമ്മൾ വേർതിരിക്കുകയാണ്. Let it not be like, I've heard about other Jesus, other gospel, other spirit. Yeah, Corinthian people, they were at the verge of losing it, but I have no problem. അങ്ങനൊരു ചിന്ത നമ്മളിൽ ആർക്കും വരാതെ, ഇറ്റ്സ് എ ഡേഞ്ചർ. കൊരിന്ത്യൻ ആൾക്കാർ പൗലോസ് വചനം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ ഈ വശത്തോട്ട് പോയെങ്കിൽ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചോ? ഞാൻ ഏതിലാ ഇന്ന് ബോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഏതാ എൻ്റെ ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നത്? പുറമോടിയാണോ? വീക്ക്നെസ് ഇല്ലാത്തൊരു ക്രോസ് ആണോ? നല്ല സക്സസ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗോസ്പലാണോ? അതോ
സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഞാൻ കണ്ട റെക്കൺസിലിയേഷനും കുരിശിൽ ഞാൻ കണ്ട യേശുവും എന്നിൽ പരിവർത്തനം, എൻ്റെ ത്വക്കിലല്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിവർത്തനം നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ തലമുറയിൽ ഒരു സാക്ഷിയായി ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ നൽകും. നമ്മളൊരു ഗാനത്തിൻ്റെ വരി പാടാൻ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണിത്. യേശുവെ പോലെ ആകുവാൻ, യേശുവിൻ വാക്ക് കാക്കുവാൻ. യേശുവെ, മറ്റാരെ അല്ല, കൾച്ചറെ അല്ല നോക്കേണ്ടത്, നെയ്ബേഴ്സിനെ അല്ല നോക്കേണ്ടത്, യേശുവെ നോക്കി ജീവിപ്പാൻ ഇവയെ കാംക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ. ഈ പാട്ട് ഒരു സമർപ്പണമായി പറയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പാടാം. യേശുവിൻ വാക്കു കാക്കുവാൻ, യേശുവെ നോക്കി ജീവിപ്പാൻ ഇവയെ കാംക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ. യേശുവെ നോക്കി ജീവിപ്പാൻ ഇവയെ കാംക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ. ഉറപ്പിക്കെന്നെ എന്നാഥ, നിറയ്ക്ക എന്നെ ശുദ്ധാത്മാ, ക്രിസ്തൻ മഹത്വത്താലെ ഞാൻ മുറ്റും നിറഞ്ഞു ശോഭിപ്പാൻ. ക്രിസ്തൻ മഹത്വത്താലെ ഞാൻ മുറ്റും നിറഞ്ഞു ശോഭിപ്പാൻ. പ്രാർത്ഥനയാ എപ്പോഴും ഞാൻ ജാഗരിച്ചു പോരാടുവാൻ. പ്രാർത്ഥനയാ എപ്പോഴും ഞാൻ ജാഗരിച്ചു പോരാടുവാൻ. നിന്റെ സഹായം നൽകുക എന്റെ മഹാപുരോഹിത. നിന്റെ സഹായം നൽകുക എന്റെ മഹാപുരോഹിത. ഉറപ്പിക്കെന്നെ എന്നാഥ, നിറയ്ക്ക എന്നെ ശുദ്ധാത്മാ, ക്രിസ്തൻ മഹത്വത്താലെ ഞാൻ മുറ്റും നിറഞ്ഞു ശോഭിപ്പാൻ. ക്രിസ്തൻ മഹത്വത്താലെ ഞാൻ മുറ്റും നിറഞ്ഞു ശോഭിപ്പാൻ. നഷ്ടമാതിൽ കൊണ്ടാടുവാൻ, കഷ്ടതയിൽ പാടുവാൻ. നഷ്ടമാതിൽ കൊണ്ടാടുവാൻ ശക്തിയരുൾക നാഥനേ. ഭക്തിയിൽ പൂർണ്ണനാക്കുക. ശക്തിയരുൾക നാഥനേ. ഭക്തിയിൽ പൂർണ്ണനാക്കുക. ഉറപ്പിക്കെന്നെ എന്നാഥ, നിറയ്ക്ക എന്നെ ശുദ്ധാത്മാ, മഹത്വത്താലെ ഞാൻ മുറ്റും നിറഞ്ഞു ശോഭിപ്പാൻ. ക്രിസ്തൻ മഹത്വത്താലെ ഞാൻ മുറ്റും നിറഞ്ഞു കൈകളും ശോഭിപ്പാൻ. ഉയർത്തി അധരങ്ങളെ തുറന്ന് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ കേട്ട വചനത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ഇന്ന് പകലിൽ തീരുമാനമെടുത്താൽ മനുഷ്യർ പരിഹസിക്കും, മനുഷ്യർ നിന്ദിക്കും. പക്ഷേ വാക്കുകൾ പറയുന്ന ഇതാ, ഉറപ്പിക്കെന്നെ എൻ ആത്മാ,
നിറയ്ക്ക എന്നെ യേശുനാഥ. അതരങ്ങളെ തുറന്ന് പറ, എന്നെ ഉറപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ. കാറ്റുകളും കോളുകളും തിരമാലകളും വരുമ്പോ, ജഡത്തിന്റെ ഇവാലുവേഷൻസ് വരുമ്പോ എന്നെ ഉറപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളിൽ നിറയട്ടെ. അന്ധകാരങ്ങൾ മാറട്ടെ, ഡിസ്കറേജ്മെന്റ് മാറട്ടെ, ഭയങ്ങൾ മാറട്ടെ, ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭയങ്ങൾ മാറട്ടെ. ഒരു ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഒരു ദൈവകൃപയുടെ കവിഞ്ഞൊഴുക്കുണ്ടാകട്ടെ. ഉറപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ഉറപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം തലമുറകൾ ഇന്ന് പകൽ ദൈവവചനത്തിൽ ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ എരിവോടെ എനിക്ക് എരിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് പകൽ ദൈവം, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം, യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ തയ്യാറായാൽ ആ നിമിഷം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കും. സീക്രട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ബ്രോക്കൺനെസ് ആണ്. ബ്രോക്കൺനെസ്. കേട്ട വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി കർത്താവേ, എന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരണമേ. ആ ഒരു മനസ്താപനം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ, അനുതാപം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം കാണാൻ തുടങ്ങും. ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ തിരിക്കാൻ തുടങ്ങും. നിഗളം താഴെ പോകുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങും. ഇന്ന് പകൽ നിഗളങ്ങൾ പോകട്ടെ, മൂടുപടങ്ങൾ പോകട്ടെ, മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പോകട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കട്ടെ. ദൈവപ്രവൃത്തി എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരംഭിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവപ്രവൃത്തി എന്നിൽ ആരംഭിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഈ കേട്ട വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രസംഗിച്ച എന്നെയും കേട്ട ദൈവമക്കളെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ആരും എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുവാൻ, സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമായ ഒരു ജീവിത ശൈലി കൊണ്ട് ഓടുവാൻ, വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കി ഓടുവാൻ, ജഡത്തെയും ലോകത്തെയും പാപത്തെയും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റൊരു സുവിശേഷത്തിന്റെ സ്വാധീനം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് പടപൊരുതി ജയിക്കാനുള്ള ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കണമേ കർത്താവ്. ഇതിനകത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കൂട്ടമായി ഈ ദൈവസഭ കാണപ്പെടുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും ശക്തിയാലും ഈ അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്ന ഒരു കൂട്ടമായി ഇവർ മാറുവാൻ, അവരുടെ പ്ലാനുകളിലും അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിലും അവരുടെ വേൾഡ് വ്യൂയിലും എല്ലാം സാക്രിഫൈസിന്റെ ആ സ്വഭാവം കാണുവാൻ, ഒരിക്കലും ലോകത്തെ പോലെ പുകഴുന്നവരായി മാറാതെ, ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വലുതായി മാറാതെ, ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വലുതാകുന്ന പരിപാടികളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശേഷിപ്പായി നിലകൊള്ളുവാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപ നൽകണമേ. അതിനായി ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഈ വചനത്തിന്റെ വിത്ത് ഞങ്ങളിൽ 30, 60, 100 മേനിയായി ഫലം കായ്പാൻ കൃപ നൽകണമേ. പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. യേശു കർത്താവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. എല്ലാവർക്കും അതാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കാം.